وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve habibina Muhammedinil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Urmattu momun musulman bir tuğandar, ötken sabakta akida ilminin negizgi maksatlarını bayandagan elek. Alemi bugünkü sabakta olsa, akida ilminin negizgi maksatlarına kanday joldor menen jetebиз деген суроону birgelikte talqılaylık. Akida ilminin negizgi maksatlarından marifatullahi azza ve celle ulu kudretli Allah Taala'nı tanuu, bilүү. Belgili uzalkar alımımız, mazhab yolbaşçımız Abul Mansur Maturidi rahmetullahi aleyh At-Tevhid attığı kitabında mınday deydi. El-ayyanu vel-akhbaru vel-nazaru as-subulul musiletu ilal ilm. El-ayyanu degenimiz 5 sezүү müçölөр arkılуу jete turgan hakikatlar. El-akhbar degenimiz ıyık Kur'an-ı Kerim menen mutawatir hadis. Vel-nazaru degenimiz bir nersege nazar salıp oy jugurtууga aytılat. Uşul 3 nerse ilimge jetkize turgan joldor dep Abul Mansur Maturidi rahmetullahi aleyh aytты. Jana oşondoy ele Abu Mu'in Nasafi Tabsiratul Adilla fi Usuliddin degen attığı kitabinde, jana Najmuddin Nasafi Mutunu Aqaidin Nasafiye degen kitabinde Asbabul ilmi lil halqi thalatha, adamdardın ilim aluu sebepleri 3'e dedi. Birincisi el-havasus salima, denisak 5 sezүү müçölörü. İkincisi el-habaru sadik, çin habar. Üçüncüsü el-akıl, akıl. Urmattu momun musulman bir tuğanım, kelingizler uşul Abul Mansur Maturidi rahmetullahi aleyh menen İmam Nasafiler aytkan sözdördü birgelikte jazaylık. El-iyyanu vel-akhbaru vel-nazaru as-subulul musiletu ilal ilmi. 5 sezүү müçölөр arkılуу jete turgan hakikatlar, Kur'an-ı Kerim menen mutawatir hadis, jana bir nersege nazar salıp oy jugurtуу, bular ilimge jetkize turgan joldor dep Abul Mansur Maturidi At-Tevhid attığı kitabında şunday dedi. Jana oşondoy ele İmam Nasafiler asbabu ilmi lil halqi thalatha. Mahlukatlardan ilim aluu sebepleri 3'e dedi. Alardan birincisi el-havasu es-salime, salime. İkincisi el-habaru es-sadik. Üçüncüsü el-akıl. Hurmatlı momun musulman bir tuğanım, bularda biz akidanın dalilleri savağında ötkön elek. Alemi hurmatlı momun musulman bir tuğanım, kelingizler uşu akidanın dalillerini paydalanıp akidalık formula tüzöylek. Allah Taala'nı birinci maksatımız Allah ulu kudretli Allah Taala'nı tanuu. Ulu kudretli Allah Taala'nı tanuu üçün akidalık formula menen akidalın dalillerini paydalanabız. Akidanın dalillerini paydalanıp akidalık formula tüze turgan bolsok,
tömönkü formulany жазабыз. El-hawas es-salima. Salima. Buğa koşoğuz emneni akıldı. Barabar marifatullahi azza ve cel bolat. Denisak 5 sezүү мүчөнү акыл менен кошо турган болсок, барабар улуу кудуреттүү Аллах Тааланы тануу болот. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушул акыйдалык формуланы күнүмдүк турмушубузда кандай жолдор менен иш жүзүнө ашырабыз? Имам Абул Мансур Матуриди жана имам Насафилер, өзгөчө имам Насафилер Al-Hawasу Salima деп шарт коюшту. Бул акыйдалык формула күнүмдүк турмушубузда иш жүзүнө ашырыш үчүн бир канча шарттар бар. Ошо шарттардын биринчиси As-Salima. 5 сезүү мүчөбүз дени сак, соо саламат болушу шарт. 5 сезүү мүчөлөрдү айта турган болсок, 5 сезүү мүчөлөр кайсылар? Биринчиси Al-Basaru. Birincisi көз менен көрүү. Экинчиси As-Sam'u. Kulak менен угуу. Үчүнчүсү Az-Zawqu. Til менен бир нерселердин таамыны татып көрүү. Төртүнчүсү Ash-Shammu. Murun менен ар түрдүү нерселерди жыттап көрүү. Бешинчиси Al-Lamsu. Сезим мүчөлөр менен бир нерсенин катык жумшактыгыны жана ысык суугуну сезе билүү. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушул 5 сезүү мүчөлөрүнүн дени сак болушу шарт. Материалдуу түрдө дени сак болушу дагы шарт, жана моралдуу руханий түрдөгү дени сак болушу шарт. Мисал үчүн, көзүбүз менен көрөбүз бир нерсени. Бирок ошол көргөн нерсебизден акыйкатты көрөбүз, ошол акыйкаттан күнүмдүк турмушубузга керектүү сабактарды ала албайбыз. Кулагыбыз менен акыйкатты угабыз, бирок ошол акыйкаттан күнүмдүк турмушубузга сабак ала албайбыз. Демек, биздин материалдуу түрдөгү сезүү мүчөлөрүбүз дени сак, бирок моралдуу түрдөгү сезүү мүчөлөрүбүздүн дени сак эмес дегени. Ден соолугу чын эмес дегени. Демек, ушул формуланы күнүмдүк турмушка ашыруу үчүн биринчиден 5 сезим мүчөлөрү моралдуу түрдө дагы, материалдуу түрдө дагы дени сак болушу шарт. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде эмне дейт? Истахью миналлахи хаккал хая. Аллах Тааладан чыныгы уялууда уялгыла деди. Сахабалар эмне деди? Нахну ланастахи. Я Расулуллах, алхамдулилlah. О Аллахнын элчиси, биз алхамдулилlah Аллах Тааладан уялабыз деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям лайса залик, андай эмес деди. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ رأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى dedi. Бирок чыныгы Аллах Тааладан уялуу, башты жана баш өз ичине камтыган нерселерди коргооң dedi. Жана курсак өз ичине камтыган мүчөлөрдү коргооң, сактооң dedi. Урматтуу момун мусулман бир тууганым,
ушул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадиске назар салып ой жүгүртүп көрө турган болсок, башыңды жана башың өз ичине камтыган нерселерди сактооң деди. Баш эмне нерсени камтыган? Баш биринчиден акылды камтыган. Кээ-бирки уламаларыбыздын айтымында акыл башта дейт. Башка уламаларыбыздын айтымында акыл жүрөктө дейт. Бирок бул талаш тартышууга бүгүнкү сабагыбызда кирбейбиз. Башты акылда деп айта турган болсок, демек биз башыбыздагы акылыбызды сактообуз зарыл. Эмнеден коргообуз зарыл? Арам ойлордон, шек күмөндөрдөн, жаман ойлордон. Жана башыбызда кандай мүчөлөрүбүз бар? Көз, кулак, мурун, тил. Жана ушул нерселерди күнөөлөрдөн сактообуз зарыл, күнөөлөрдөн коргообуз зарыл. Себеби 5 сезүү мүчөлөрү өз вазифасыны, күнүмдүк турмушта өз вазифасыны так үзгүлтүксүз аткаруу үчүн алардын материалдуу түрдө, моралдуу түрдө дени сак болушу шарт. Ал эми биз 5 сезүү мүчөлөр менен күнөөлөрдү кыла турган болсок, жүрөгүбүздөгү болгон иманыбызга, жүрөгүбүздөгү болгон диний ишенимдерибизге терс таасирини этет. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир тууганым, биринчиден 5 сезүү мүчөлөрүбүздү күнөөлөрдөн сактообуз зарыл. Себеби ушул формуланы, акыйдалык формуланы күнүмдүк турмушта иш жүзүнө ашырышыбыз зарыл. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Курсагыңды жана курсагың өз ичине камтыган мүчөлөрдү коргооң, сактооң деди. Курсагыбызды эмнеден коргошубуз зарыл? Курсагыбызды арам лукмадан, арам ырыскыдан сактообуз зарыл. Курсагыбызды арам лукмадан сактай турган болсок, 5 сезүү мүчөлөрүбүз өзүнүн вазифасыны так аткарат. Эгерде курсагыбызга арам лукма, арам рызкы түшө турган болсо, бүтүн денебиздеги болгон мүчөлөрүбүздү бузат деген жана ошондой эле жүрөгүбүздөгү болгон дини ишенимдерибизге терс таасирин этет, урматтуу момун мусулман бир тууганым. Жана ошондой эле 5 сезүү мүчөлөрүбүздү бир гана күнөөлөрдөн сактабай, жана алар менен жакшы ибадаттарды, салих амалдарды аткаруубуз зарыл. Ушуну менен, урматтуу момун мусулман бир тууганым, бул формуланы күнүмдүк турмушубузда иш жүзүнө ашыруу үчүн биринчиден эмне керек экен? 5 сезүү мүчөлөрүбүздүн дени сак болушу керек. Экинчиден акыл. Экинчиден акылыбыздагы өз вазифасыны так үзгүлтүксүз аткаруусу зарыл. Акыл деген сөз араб тилинде 3 тамгадан турат. Биринчиси айн деген илим. Акылдуу адам илимдүү болот. Экинчиси каф дегенибиз кудрет. Кудра дегенибиз кыргыз тилиге которо турган болсок, сөзмө сөз. Кудрет дегени илимдүү адамдын моралдуу, руханий кудрети болот. Үчүнчүдөн лам лүтф, жумшактык кудрети болгон моралдуу, руханий түрдөгү болгон кудрети болгон адам өтө жумшак болуп калат. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, акылыбызды эмне нерседен сактообуз зарыл? Пайгамбарыбыз айткан сыяктуу. Акылыбызды арам ойлордон, шек күмөндөрдөн, жаман ой пикирлерден сактообуз зарыл. Ошондо гана күнүмдүк турмушубузда бул формуланы иш жүзүнө ашыра алабыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызды ушул суроо менен аяктайбыз. Акылыбызды шек күмөндөрдөн, арам ойлордон, жаман ой пикирлерден кандай кылып акылыбызды коргойбуз деген суроо менен бүгүнкү сабакты аяктаймын. Иншаалла кийинки сабагыбызды дал ушул суроо менен баштайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.